ריף. וכחלק מלחיות בחיים זה גם להביא לו ילדים. ריף רצה ילדים, אין פה בכלל מחלוקת על העניין הזה. בקשיחות, בזעם, אמרתי, עכשיו אני רוצה את הזרע של כיוון. לגבי המחשבה שאנחנו משחקות את אלוהים, אני לא חושבת שזה ככה. It has been one of the deadliest years in Israel's history. Families gather in silence along rows of fresh graves. A 2-minute memorial siren tears through Mount Herzl Military Cemetery. Across the country, new plots are still being marked as Israelis pause to mourn. Some Israelis who have lost their loved ones hope modern technology will help them to continue the lineage of the men killed. Nearly 170 posthumous sperm retrieval procedures have been performed since October 7th on civilians and soldiers. That's 14% of all men who have died and roughly 15 times more compared to the same period in previous years. Locating and identifying the victims of the Hamas attack took days. For some families who hoped to retrieve the sperm of a husband or a son, it was too late. Doctors have up to 72 hours to perform the surgery, otherwise the cells are no longer viable. ומכיוון שאנחנו מדברים על חבר'ה צעירים ובריאים, ומכיוון שפעולות בסך הכל מבוצעות מאוד מהר, תוך שעות ספורות, אז אחוזי מציאת הזרע הם מאוד מאוד גבוהים. An incision is made in the testicle. A small piece of tissue is removed and transferred to the laboratory next door. Isolated and frozen, the cells are stored until the family is allowed to use the sperm. ריף אהב לחיות, פשוט לחיות. אחד החברים הטובים שלו אמר שב-24 שעות הוא הצליח להכניס 170. יש איזה סרטון שצילמו אותו 4 חודשים לפני שהוא התגייס, ששאלו אותו מה הוא מאחל לעצמו בשנה הבאה. לעשות חיים כל הזמן. כל הזמן? לא לנוח. זו התמונה האחרונה שלו מעזה. התקשר לכל המשפחה ופשוט אמר להם תבואו. והוא אמר להם זה השבת האחרונה, אני נכנס ביום שלישי לעזה. הוא עבר אחד. הוא עשה מסיבת סיום. אני לא רואה דבר אחר, תקשיב. אני פשוט לא רואה דבר אחר. אני לא חושב שבן אדם צריך להיעלם אם יש אפשרות להביא לו ילדים. המון אנשים הגיעו לבתי חולים וביקשו להיות האימהות של הזרע של החיילים. אנשים שלא הכירו אותו, אישית, כאילו, לא אחד על אחד, אבל קראו עליו, גם בטלוויזיה וגם במכתבים. שאמרו לי, אני רוצה להיות האימא של הילדים של ריף. אני חושב שזה הגיע מתוך מקום מאוד עמוק בתפיסה החברתית הישראלית של מתן מקום מאוד משמעותי להמשכיות ולרבייה. כמדינה שחיה על החרב, עם איום מתמיד מסביב, אנחנו פה מקדשים את אלו שהקריבו את חייהם ואת נפשם למען המדינה, ובעצם מתו בשבילנו. הלכתי לארון הבגדים שלו, רציתי למסוע את הריח שלו, אפילו את הנעליים שלו הרחתי. ואז ראיתי את התמונה שלי עם כיוון, בטקס הקומתה שלו. ופתאום, באיזשהו מקום, אני שומעת את כיוון, מדבר איתי. ואז התחלתי לדבר עם התמונה. אני שמעתי את הקול שלו, אומר לי, אמא, עוד לא מאוחר. ואני אומרת לו, מה עוד לא מאוחר? עוד מעט קוברים אותך. ואז אני שומעת שהוא אומר, ילדים שלי. ונעלם. אני נשארת ככה עם התמונה, המומה, וכל הסביב שלי חושבים שאני השתגעתי, אני מחולפנת. ואז 2 קצינים שהיו שם עמדו עמומים. מה את מבקשת מאיתנו? אמרתי, אני מבקשת את הזרע של הכיוון, את הבני.
אין דבר כזה. אנחנו אף פעם לא עשינו את זה. The Army's approach to posthumous sperm retrievals has changed since the war started. Before the war, the procedure was only carried out if the family formally requested and got the court's approval. But now, this legal hurdle has been removed, leading to an increase in the number of procedures. Israeli lawmakers try to pass a bill to replace current rules that require families to prove in court that the deceased wished to have children. Debates have lasted months, but efforts to pass the bill have so far failed. Lawmakers say the rabbinic leadership is blocking legislation efforts aimed at regulating the retrieval and use of sperm. Religious leaders want prior written consent from soldiers included in the bill. There are varied opinions within the religious establishment. Some, like Rabbi Yosef Tzvi Rimon of the Gush Etzion settlement block, are completely against the use of sperm from dead men, especially without consent and if he was single. He believes the body should be buried whole, according to Jewish law. While others, like Rabbi Yuval Sherlow, say the issue should be handled with sensitivity, and families who have already retrieved sperm should be allowed to use it. אתם כולכם יודעים שעל הדם שלנו, על הדם של הילדים שלנו, על ההפסד של החיים שלנו, אתם חיים במדינה הזאת. וגם אני, אם הייתי יכולה לגנוב את הזרע ולשבת בכלא, גם מאסר עולם הייתי יושבת, אין לי בעיה. כנסו לעזה, תיקחו מגפון ותצעקו שם חללים, חיילי צה"ל, אם תהרגו, לא יהיה לכם המשכיות, תודיעו להם את זה. אך ורק בשל שיקולים של דתיים, הנה אני אומרת את זה, זו הסיבה היחידה שהחוק לא מתקדם לקריאה ראשונה. ראיתי הודעה שמחפשים אימא לחייל. שלחתי מייל, זה יצא לרחל. שוחחנו מספר פעמים, נפגשנו, ושם היא סיפרה לי על הבן, איך הוא נהרג. הביאה לי אלבום תמונות שלו, והתחלנו להתקדם. פסיכולוג, עובדת סוציאלית, בחנו אותי, ועד שבית משפט אישר את זה, ואז התחלנו לעשות טיפולים. לגבי המחשבה שאנחנו משחקות את אלוהים, אני לא חושבת שזה ככה. יש הבדל בין ילד שיודע מי האבא, ובין ילד מבנק הזרע. אני יודעת שהוא נהרג בצבא. אני יודעת שהוא אוהב דולפינים, ושכולם רצו אותו. אני יודעת שהם לקחו את הזרע שלו, וחפשו אימא מושלמת כדי להביא אותי לחיים. כדי שהילד לא יגדל כאנדרטה, פשוט מגדלים אותו בצורה טבעית, כמו כאחד הילדים. לא כל הזמן מתזכרים את העניין. יש לו תמונה, יש לו משפחה, סבא וסבתא, יש לו דודים, יש לו בני דודים, יש את המפגשים. יש לו משהו מהאבא. Families are still advocating for legislation that will allow them to use the sperm. But until lawmakers reach an agreement, bereaved relatives may spend years in court trying to prove the deceased wanted to be a father. אנחנו בוחרים לחיות. וכחלק מלחיות בחיים זה גם להביא לו ילדים. אני כבר רצה ילדים, אין פה בכלל מחלוקת על העניין הזה. אני לא ישן עד שהמתנה הזאת תצא לפועל. זה יקרה, זה יקרה. ואת הארגז הזה, הילדים שלו, תסתכלו. אנחנו מביאים ילדים להמשכיות שלנו. אם אני לא יכולה להמשיך את הדור שלי, אז אני חושבת שסתם באתי לעולם הזה.